Yeah, I'm good. How are you? I am good. You want to say vanakkam to everybody? Vanakkam, Chennai. uh, it's something different feeling for me. Always be in Chennai. So this is. I can't say that this is not my home. This is my home now. Fantastic. And we consider you a family member. எங்களுடைய குடும்பத்துல ஒருத்தரா தான் இவரை நம்ம எல்லாருமே கருதுறோம். கரெக்ட்டா இல்லையா? இன்னொரு ஒரு விசில் கம் ஆன். அப்பதானே நம்ம கேக்குறதெல்லாம் அவர் நமக்காக பண்ணி கொடுப்பாரு. All right. You know, this is such a special day. First of all, we'd like to hear your wishes for DKS. I would like to wish DKS a very successful movie, and there's something special in this movie. You guys will definitely enjoy this. Okay, we've seen you hit some massive sixes on the ground, right? But they always say that cinema and cricket are two things that people love. You do one thing that we love. Do you consider the other thing that we love? Will you ever consider moving from cricket to cinema? I'll definitely think in the future, but right now I'm just happy with the love I've got for cricket from Chennai. We'll definitely think in the future அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. I distinctly remember that in one of the other shows that you went to, you said, if you weren't a cricketer, you would have been an actor. What kind of an actor would you have been? It's a difficult question to answer because... a romantic hero, an action hero, a comedic hero? Definitely a romantic hero. இல்லை தெரியுது லுக்ஸ்லேயே தெரியுது இல்லை இங்கே ஒரு சாக்லேட் பாயினுடைய பிறப்புக்காக நம்ம எல்லாருமே வெயிட்டிங் அப்படின்னா ஐம் ஷோர் த மூவி வில் பி அ மேசிவ் பிளாக் பஸ்டர் இஃப் யூ ஹேட் டு ஆக்ட் இன் அ டூவல் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் டூ ஹீரோ சப்ஜெக்ட் ஹூ வுட் யூ லைக் டு ஆக்ட் வித் விச் ஹீரோ வுட் யூ லைக் டு ஆக்ட் வித் I'm a big fan of Rajnikant sir, and I've recently met one of my fans. He is the son of Ajit. He's really great actor. I think Rajnikant sir and Ajit sir both are amazing. I really enjoy the movies when I see them. Fantastic. And if you had to act opposite a particular heroine, who would it be? That I have to think. I can't answer it right now. ரொம்ப இப்போவே ஹீரோ மாதிரி தான் பேசுகிறாருல்ல டிப்ளமேட்டிக்காக பேசுகிறாரு ஓகே we'll have some more questions coming your way but before that let's do the logo launch yeah okay ladies and gentlemen here we have it the logo launch of Dream Night Stories just for you யார் எங்களுடைய first production DKS Night Stories னுடைய first productionல நாங்க ரிவீல் பண்ண போற first actor யாரு அப்படின்னு அப்படியா ஷோரா பார்த்துடலாமா ஒரு கவுண்ட் டவுன் போயிடலாமா லெட்ஸ் கோ இன் 5 4 3 2 1 here we go and he swings it straight down the ground it's up it's high it's sailing over long and it's gone out of the box Yeah, it was a big surprise for me, but it's going to be amazing for the Chennai crowd, for sure. okay if you had to picture Suresh Raina as an actor what sort of an actor will he be which genre I think he's going to be a dashing mass hero
He can do many things. Well, he's done many things on the field, right? He's a splendid fielder, phenomenal batter, and all-rounder. சின்ன தலனா சும்மா வாங்க, எவ்வளோ மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரு நம்மளுடைய நாட்டுக்கும் சரி, நமக்கு பிடிச்ச வீட்டுக்கும் சரி, இல்லையா? எஸ்ஸா நோவா கை தட்டுங்கப்பா if you like சின்ன தலை. ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸும் வச்சிருக்கோம். But tell us about your association with Suresh Raina. What sort of a person is he generally? I've not been connected much to him, but I have met sometime, and he's one of the best person I've seen. I follow a lot of cricket when I was young. I follow a lot of cricket of his because the way he bats, the way he fields, and he gives the energy to the team which a team requires. A attitude which I've learnt in Mumbai. So the attitude from him is amazing. I think every cricketer should learn from him. The way he is there on the ground always, like a tiger. Like a tiger. I love that. And then you said that if you were to be an actor, you will definitely be a romantic actor. Correct? Yeah. But we'd like you to say one Tamil dialogue for us. I'll try my best. Yeah. Anything that you'd like? No, you can tell me, I can tell that. Okay, if it's romantic, then you'll have to say one of the most famous dialogues from a movie called Alaipayude. Okay? Which movie? Alaipayude. It's got Madhavan in it. It's a Mani Ratnam film. Okay? Okay. Okay. You ready? So first tell me what is the meaning of the dialogue. Very smart. Okay. It just basically means that you're looking at a girl and you're saying, I don't think you're beautiful. I don't think I'll fall in love with you. But I'm scared all of this is going to happen. Okay. So Okay. this is for my wife. I'm going to tell her. என்ன உஷாரு பார்த்தீங்களா? This is unbelievable. Because, you know, there are a lot of women in the audience and one standing next to you. He's making it very clear this is for his wife. Yeah, definitely. There's only a dream girl in my life, and that's my wife. No wife, no life. பொண்டாட்டி பார்ப்பாங்க அப்படி நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சோஷியல் மீடியா உலகம். It's happy wife, happy life. And judging by your smile, I can see that it's a very happy life. So very happy wife. Okay. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி. To make her happy, let's say this dialogue to her. You can look at the camera and say it also. Okay? Hey Shakti. Hey Shakti. உன்னை பார்க்கும் பொழுது. Unna Patu. Okay. Hey Shakti. Hey Shakti. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. Oh shit, it's difficult. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. நீ அழகாக நிக்கல. எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. என்ன போன? எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. எனக்கு உன் மேல சத்தியமா எனக்கு லவ்வே இல்ல. எனக்கு லவ் இது. ஆனா you have to say it like with emotion. ஆனா இதெல்லாம் நடந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு. I'm sorry, I was just going to give you a 2-word dialogue. Unfortunately, our romance choose pannadala because you chose romance. So I can do romance with my wife, but in English, in Hindi, it's very difficult for me to do in Tamil because I have not learned a lot of words from Tamil. That's why. What do you like about Chennai and the Tamil folks? The people over here are not separated by the. So as a cricketer, I think the people over here are kind of family to Chennai. So that is one thing, we win or we lose. Chennai is always there for us. So that's the yellow love we call, and that's what we get from the fans. Beautiful. In the time that you gave the answer, I thought of one-word dialogue. Okay. It's from the same film. I'll just say, Bayandittiya, which means, were you afraid? And you say, Uire poirchu, which means I almost lost my life. All you need to say is, Uire poirchu. Sorry? Uire poirchu. Very twitch. Uire poiduchu. Uire poichu. Uire poiduchu. Poiduchu. Can we say in English? Chalo, I'll try. Uire poiduchu. Uire poiduchu. That's it. Okay? Uire poiduchu. And that with feeling. Okay? பயமா இருந்துச்சா? Uire poiduchu. Fantastic. Perfect. On board. கொடுத்துருங்க சார். பார்த்துருங்க. But is there a small association
between you and this production house? No, I'm just here for the launch today, and I was excited, and I've got the news about Chinnathala, so I was really excited, and so my best wishes with the DKS team. Fantastic, fantastic. We'll bring you back on stage to reveal and be a part of one more surprise. ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம். சிவம் துபே ப்ரோ, யூ நோ இங்கிலீஷ் ரைட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் ரைட்? பட் ஐ நோ ஒன்லி தமிழ், ஸோ ஐ கான்ட் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ தமிழ்லேயே பேசுகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஈவெண்ட் வரதுக்கு நிறையா ரீசன் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் ராஜ் வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்டாகவே எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு படம் மதராச படம் நடிக்கும் போது அதில் மேனேஜராக இருந்தார், அண்டு ஏஜிஎஸில். அண்டு ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோவாக நடிக்கிற நாய் சேகர்லேயும் அவர் மேனேஜராக இருந்தார். அண்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்டாக அமைஞ்ச காஞ்சூரிங் கண்ணப்பன்லேயும் மேனேஜராக இருந்தார். ஸோ லைஃப்பில் வந்து கூடவே இருந்த ஒருத்தர் ராஜ். வாழ்த்துக்கள் ராஜ், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் இங்கே பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இதை மேனேஜர் வேலை பார்க்க எங்கே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இவன் ப்ரெஸ்லாம் வந்தாச்சா இங்கே தேடிட்டு ஆளை காணோம். அண்டு இன்னொன்று டைரக்டர், அவரும் அப்படி தான் மான்கரத்தில் எங்களோட ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2 படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன். ரொம்ப நல்ல டேலண்டடான ஒரு பர்சன். ஸோ இந்த டீமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச, ரொம்ப ஃபேவரட்டான டீமு. அண்டு 3வது ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் சிவம் துபே வராருன்றது எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும். அந்த ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ண ஃபோட்டோ தான் போட்ட உடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ரொம்ப ஹாப்பி. இன்றைக்கி வேறு ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மேட்சுக்கும் போவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தோனியை விட அதிகமாக ஐபிஎல் டீமில் இருந்தது நான் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா மேட்சும் போய் பார்ப்பேன். அதுக்கு ஒரு காரணம், எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஏஜிஎஸ் அகோரம் சார் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன எல்லோரும் கேட்பாங்க, எப்படா உனக்கு மட்டும் டிக்கெட் கிடைக்குது எங்கே அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பார், அதில் எல்லா மேட்சுக்கும் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனால தான். ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச்சாக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு பூஜை இல்லை எந்தாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ அப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு தெரிந்த நண்பர்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறது. அண்டு இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கலான் இருக்கேன் சிவம் துபேக்கு. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் தலை, சின்ன தலை, ஆறுச்சாமி பதிலாக அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்க மாதிரியே சொல்கிறேன், சின்ன தளபதி அப்படின்றத அவர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் யா. தளபதி வந்து ஜடேஜா, சின்ன he is saying that he wants to give you one more title. சின்ன தலை means like சுரேஷ் ரெய்னா, சின்ன தளபதி means சிவம் துபே. You know தளபதி here தளபதி means Vijay, is actor Vijay. So he is very big, he is like Dhoni in super. So in cricket Dhoni, in cinema Vijay. So you are சின்ன தளபதி. Hereafter சின்ன தளபதி சிவம் துபே. ஸோ அவரும் இதில் நடிக்கிறாருன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்டு இப்போது சர்ப்ரைஸ் மேலே சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. நான் ஒரு சர்ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது பவனாக்கே சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து தோனி அவர் பேசின ஒரு வீடியோ எங்கே போட போகிறாங்க. கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா சொன்னது நீங்கள். இல்லை எனக்கும் ஆசை தான் அந்த மாதிரி ஒன்று வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு. கண்டிப்பாக அது நடக்கும். ஐ திங்க் அதுக்காக தான் இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து நிறையவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 7 எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம். ஓகேயாப்பா? ஓகேயா இல்லையா? And I done one movie with Harbhajan Singh bro. Me and Harbhajan Singh done one movie called Friendship in Tamil movie. You know it's like அது நாங்கள் நடித்தது எப்படி இருக்கும்னா, நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு சீனில் இருக்கோம் அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ இந்த சீசனில் வந்து திரிபாட்டியும் தீபக் கூடவும் பேட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு, தட் சேம் ஃபீல் நாங்கள் 2 பேரும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்படி தான் இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். இன்னும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டில் நாங்களும் ஒரு படம் நடித்தோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் அவர்கிட்ட நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுனே இருப்பேன். அண்ட் இவர்கிட்ட ஒரு தெளிவை பார்த்தேன். என்னன்னா, நீங்கள் என்ன தமிழ் டைலாக் சொன்னாலும் உடனே அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாரு. எனக்கு தெரியாமல் ஹர்பஜன் சிங் சீனில் நான் நிறைய கெட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி கொடுத்துருவேன். அவர் அது தெரியாமல் சீனில் பூரா வந்து வர்றவங்க பூரா பேட் வேர்ட்ஸாக பேசி அப்புறம் எல்லாம் திட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் என்கிட்ட வந்து ப்ரோ அரே மச்சான் சொல்கிறா டே இப்படி சொல்லி கொடுக்காதரா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ பட் அந்த இது நல்லா பாராட்டணும். அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளோ பயந்தவருன்றது கற்றுக்கணும். 6 அடிக்க மட்டும் இல்லை, ஒய்ஃப் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுன்றதையும் அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். அண்ட் இங்கே தோனி அவருக்கு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 15 இயர்ஸு, அதுவும் ஒரே ஒய்ஃப் கூட பெரிய விஷயந்தான். ஸோ அவருக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். தோனி அண்டு சாக்ஷி, உங்களுக்கும் என்னுடைய கல்யாண நாள் வாழ்த்துக்கள். ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும். இன்னும் நிறையா சர்ப்ரைஸ் உண்மையிலே இருக்குன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 11 பேர் கிரிக்கெட் வச்சுன்னா 11 பேர்னா 11 பேரும் கிரிக்கெட் பிளேயரை இறக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நானும் வரேன். வந்து அட்லீஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச எல்லாரையும் நானும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி. அண்ட் சந்தோஷ் நாராயணன் அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா இதில் இந்த டீசர் மியூசிக்லேயே தெரிக்க விட்டார்.
ஸோ நிச்சயமாக படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அண்ட் வெங்கட் மாணிக்கம் சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். எதுக்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா, உங்ககிட்ட தான் அவர் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்காரு ராஜ்ன்றவர். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரையும் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வகையில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அம்மா, உங்கள் சந்தோஷம் எனக்கு கண்ணில் தெரியுது. நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய காசு இருக்கவங்க ப்ரொடியூசர் ஆகிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் உண்மையிலே உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமாவை கற்றுக்கிட்டு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசராக இருக்காருன்றது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. இந்த படம் இன்னொரு 10-20 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸை தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதன் மூலமாக வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த். தேங்க்யூ வெரி மச். கிரிக்கெட் சப்ஜெக்ட் எப்போவுமே தப்பு பண்ணலை. அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. இவங்க கிரிக்கெட்டுன்னு சொன்னோன்னையே அது ஒரு டிக் ஆகிடுச்சு எனக்கு. வாழ்க்கை 2 பேர் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இதனுடைய வெற்றி விழாவிலேயே நாமெல்லாம் சந்தித்து ஒரு பெரிய கைத்தட்டங்களோடு ஆரம்பித்தோம். இவங்களுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதம். ஓகே, தேங்க்யூ. மோகன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய லான்ச் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. டிகேஎஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். மீடியா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். ஒரு மாதிரி ஏஜிஎஸ் ஆட்கள் நாங்கள்லாம். அவங்க திருட்டு பயலே படம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு புது டீம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஏஜிஎஸ். அதில் முதல் படம் நான் பண்ணங்கிறதுல எனக்கு ஒரு எப்பவுமே பெருமை. அதில் இங்கே உட்காந்துருக்கிற வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்களை, அவருக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற தேனப்பன் அவர்களை வந்து அப்பா விசாரித்து, ராஜா உனக்கு நான் ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்து தரேன், உன்னுடைய பயணம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அப்பா தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்கள், அவர் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த ராஜு என்கிற எங்களுக்கு ராஜுவாக தெரிகிற இந்த தயாரிப்பாளர். ஸோ 2008 அப்போ இருந்து ராஜு பக்கத்துலேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன் நான். நான் வந்து இது இப்போ கொஞ்சம் வயசான ஃபீலிங் வருது. அந்த எல்லாருடைய வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லோரும் வளர்ந்து வரதை பார்க்கும்போது ஒரு மெச்சூரிட்டி ஃபீல் வருது. ஏன்னா முதல்ல லாஸ்ட் மேனேஜராக தான் வந்து சேர்ந்தாங்க. அங்கேருந்து படிப்படியாக வளர்ந்ததை நான் கண்முடி பார்த்துருக்கேன். ஒரு டெக்னீஷியனுடைய வளர்ச்சியை நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். பட் ஒரு தயாரிப்பாளரோட வளர்ச்சியை முதல் முறையாக பார்க்குறேன் ராஜு. என் கண்ணு முன்னாடி முதல் படி, இன்னும் சொல்லப்போனால் படி கூட இல்லை, அந்த படியிலேருந்து முதல் படியில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய இன்றைக்கி கிடைக்கிற ஒவ்வொரு கைத்தட்டலையும் தன்னுடைய விஷன் என்ன, சும்மா நான் தயாரிப்பாளர் அது கிடையாது, என்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் ஆகிறவங்கிற கிளாரிட்டி அதான் முக்கியம். இங்கே வந்து தயாரிப்பாளருக்கு மட்டும் என்ன தகுதின்னு பெருசாக யாரும் வரையறுக்க முடியாது. ஏன்னா அது சில நேரத்தில் பணம் இருந்தால் போதும் தயாரிப்பாளருங்கிற ஒரு நேரம் உண்டு இங்கே. ஆனால் சரியான தகுதியோட திறமையோட ராஜு வந்திருக்கிறது நான் என் கண்ணோடி பார்த்துருக்கேன். இந்த மொத்த கைத்தட்டலும் அப்பா சொன்ன மாதிரி வெற்றி விழாவில் வந்து ஒன்று அமையணும், முழுக்க அமையும். இதே நேரத்தில் நான் கதை கேட்டேன், ரொம்ப அருமையாக இருக்கு கதை. அந்த ஒரு சந்தோஷம் லோகன் அவர் சொன்ன முறையமாகட்டும், அவருடைய ஒரு வடிவமைப்பாகட்டும், கண்டிப்பாக அது ஜெயிக்கும். அது அப்பா சொன்ன வார்த்தை, கிரிக்கெட்டு ஜெயிக்கும், அதில் அவங்க ஸ்க்ரீன் பிளேயும் டைரக்ஷனும் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இது என்னுடைய ஒரு டீமோட படம் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இந்த வெற்றியை நானும் உங்களோட சேர்ந்து நான் ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக இது இந்த கனவு பெரிய ஒரு உண்மையாக மாறும், அந்த உண்மை பெரிய வெற்றியாகவும் மாறும். வாழ்த்துக்கள். இந்த ஸ்டேஜில் சொல்லணுன்றது ஆசை. அது என்னென்னா, பொதுவாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் சாப்பிட்ற ஒரு அரிசிலையும் வந்து உங்கள் பெயர் இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட்டு நம்ம ராஜ் அண்ணன் நாங்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்ற அரிசியில் ஒரு பேர் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து கல்பாத்தி அகோரம் சார் அப்படின்றது தான். ஸோ அது சார், அகோரம் சார், ஐஸ்வர்யா மேம் எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த டீமே வந்து அப்படி ஒரு ஏஜிஎஸ்க்கு கடமைப்பட்ட நாங்கள் எல்லாரும். அதனால தான் அஃப்கோர்ஸ் ராஜா ப்ரோ சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஸோ நிச்சயமாக எங்கள் எல்லாருடைய இதுக்கு பின்னாடியும் இருந்து இயக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக கல்பாத்தி அகோரம் சார் தான். ஸோ இதன் மூலமாக மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். கல்பாத்தி எஸ் அகோரம் சார், எஸ் கணேஷ் சார், எஸ் சுரேஷ் சார், கல்பாத்தி அர்ச்சனா மேம், கல்பாத்தி ஐஸ்வர்யா மேம்க்கு நன்றி. வெரி ஸ்வீட். இந்த டைரக்டருக்கு ஒரு வாரத்தை சொல்லணும்னு நினச்சேன், நான் மறந்துட்டேன். அதாவது சீசனல் ஹீரோஸை சினிமா ஹீரோ ஆக்குறாரு இப்போது. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அவங்க அப்பப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் சீசனல் ஹீரோஸ் தான் அவங்கள சினிமா ஹீரோ ஆக்கிடுறாரு இந்த படத்துலேருந்து. எனக்கு இந்த வீம்பு பிடிக்கிறவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும்.
நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ராஜு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை சார், இதை நான் பண்ண போகிறேன் சார். எனக்கு நல்லா தெரியுது இந்த ட்ராவலில் வந்து எவ்வளோ பேர் எப்படி டீல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய அவமானங்களை தாண்டி இதை இன்றைக்கி நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்ததில் மிகப்பெரிய சந்தோஷப்படுறேன். ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிக் ஆன் ஆகிறதுக்கு அது எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். நான் இதுவரை வரைக்கும் முதல் படி எடுத்து வைக்கிற இயக்குனர்களுக்கு, டெக்னீஷியன்களுக்கெல்லாம் நான் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கேன். இப்போது முதல் படி எடுத்து வைக்கிற தயாரிப்பாளருக்கு இந்த படத்தில் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள் ராஜு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. வாழ்த்து வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோட மாலை வணக்கம். எடிட்டர் மோகன் சார் சொன்ன கரெக்டாக இருக்கும். ராஜா சார் வேறு கதை கேட்டிருக்காரு, நல்ல சூப்பராக இருக்குது. அது டீசர் பார்க்கும்போது தெரியுது. நிச்சயமாக இதில் என்னன்னா, நானும் ராஜு மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக இருந்து ப்ரொடியூசர் ஆகி இதே மாதிரி ராஜு பேசுகிற பயப்படுற மாதிரி தான் நான் என்னோடய காதலா மொதல் படம் ஆடியோ ரிலீஸில் சோலாவில் பேசினேன். ஒரு வாரத்துக்கு கூட பேச முடியல. அதே மாதிரி தான் இருக்கீங்க. பரவாயில்ல, இந்த போக பழகிறீங்க. இப்போ நான் டெய்லி ஒவ்வொரு மேடையில் பேசுகிற மாதிரி பழகிறீங்க. நிச்சயமாக ஒரு நல்ல பெரிய டீசர் பார்க்கும்போது தெரியுது. நிச்சயமாக நல்ல பெரிய ஹிட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகணுன்னு எல்லாமே இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.